one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో ఎవరాది పురుషుడో ఎవరాది సద్గురుడో ఎవరు సర్వోన్నతుడో ఆ దివ్య ప్రియతముని ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంత అంకితం. Avatar Meher Baba ki jai. Taking darshan of Baba, let us start today's program. Last 15 years back, I shared not in a Talshai life history, but the connection with Baba. So the chief matron in that maternity home. Today I would like to share the information about that maternity hospital, which is behind that Baba's cabin. You might have seen it, but very few people have gone inside. Even I also not gone. So very big story is there behind that. Let me share it today. Maternity hospital at Upper Mehrabad. I would like to share some information about this building today. Translation, madam. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. ఈరోజు మనము అప్పర్ మెహరాబాద్ కొండ మీద ఉండేటటువంటి మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ గురించి నా విషయాలు ఈరోజు మనతో పంచుకోవడానికి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్తో రఘుపతిరావు గారు వచ్చారు. జై బాబా. Sir, your voice is breaking. Is it clear now? Screen is screen is there, but your voice is breaking. Screen is visible, sir. Your voice is breaking. It's not clear. Not clear. What I can do? Now it is okay. I see. Anyway, the construction of maternity hospital in 1938. In addition to that building, other building, like dome on the tomb, Baba's tomb, then second floor on Meher Retreat, meditation room, wall around the Upper Mehrabad compound, all those major construction work was taken place during 1938, along with this maternity hospital also. 1938వ సంవత్సరంలో మెహరాబాద్ కొండ మీద ప్రసూతి హాస్పిటల్ నిర్మించబడింది. దానితో పాటు అక్కడ ఒక కిచెన్, వంటగది, అలాగే స్నానం గదులతో పాటుగా సమాధి పైన ఉండేటటువంటి టూంబు, మెహర్ రిట్రీట్ మీద 2వ అంతస్తు, మెడిటేషన్ రూము, ధ్యాన గదులు ఇవన్నీ కూడా నిర్మించబడ్డాయి. So the foundation for the maternity hospital, they used the stones salvaged from the post office building. Not only it is used for that Baba's tomb, also that Baba's tomb, you can see that black stone. It also here also for the foundation, same stone from the post office is used. ఇక్కడ ఈ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ కి కూడా బాబా తొలి రోజుల్లో వాడినటువంటి పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ నుండి తీసుకురాబడినటువంటి రాళ్లనే దీంట్లో పునాదిగా వాడారు.
అంటే మనకి తెలుసు బాబా టూంబు ఆ రాళ్లతోటే, అంటే పోస్ట్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ నుండి వచ్చినటువంటి రాళ్లతోటే నిర్మించబడింది. అలాగే ఇక్కడ ప్రసూతి హాస్పిటల్ కూడా ఆ రాళ్లే పునాదిలో వేశారు. You can see that how it was constructed. The 2 rooms are there. One is maternity hospital, other is just like office room. And in front there is a kitchen and bathroom rooms were there. This is how originally it was in 1938 constructed during construction time. 1938వ సంవత్సరంలో ఇక మనకు చూపిస్తున్నటువంటి ఒక పెద్ద రూమ్ ని మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ గాను, దాని పక్కన ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ రూమ్ గాను, దాని ముందు ఉన్నటువంటి భాగంలో కిచెన్ అలాగే స్నానం గదులు కూడా నిర్మించబడ్డాయి. So this is now, you can see here, maternity hospital, behind that Baba's cabin, and also by the side the kitchen and bathing rooms are there. This is a photo in 1938, taken in 1938. This is one, okay. So August 29, 1938, Meher Baba convened the large group of Eastern Western women living at Upper Meherabad. At that time, both Eastern Western, both were there, Baba's lovers, Upper Meherabad. So Baba conducted a meeting on that day, and he gave duties for individuals for several months. So there are to be 4 departments. Baba gave the work for that women lovers, his followers, and for 4 departments, 4 different types of work he allotted. That is, one is kitchen department, the management, that is servants, and hospital and magazine work. Like that, 4 departments Baba created and allotted the duty for individual women disciples. 1938వ సంవత్సరం ఆగస్టు 29వ తేదీన బాబా మెహరాబాద్ కొండ మీద నివసిస్తున్నటువంటి పాశ్చాత్య ప్రేమికులు, పాశ్చాత్య స్త్రీలు, అలాగే మన మండలి స్త్రీలు వాళ్ళందరితోటి ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కళ్ళకి విధులు నిర్వహించడానికి వివిధ నిధులు వాళ్ళకి విధించబడ్డాయి. అలాగే అక్కడ 4 డిపార్ట్మెంట్స్ గా వాళ్ళని విభజించారు. స్త్రీలే వాటిని పర్యవేక్షించాలి. ఒకటి వంటను పర్యవేక్షించడానికి దానికి కొంతమంది స్త్రీలను అపాయింట్ చేశారు. అలాగే సర్వెంట్స్, సేవకులు రాగానే వాళ్ళ చేత పని చేయించడానికి ఒక డిపార్ట్మెంటు, అలాగే హాస్పిటల్, మ్యాగజైన్ వర్క్ కూడా స్త్రీలనే నియమించారు, పాశ్చాత్య స్త్రీలను. So for the kitchen, who is allotted kitchen work is Gaimai should manage it. She should order all requisite items and ingredients from the market through Vishnu and cook for all the women with the help of Manu. Every day Kitty will tell Gaimai what is to be cooked for the Westerners. The 2 maid servants, Rani and Bhami, should work only in the kitchen, and another servant, Sev, should work in Baba's kitchen where Mehra was to cook for Baba. So this is the kitchen duty allotted for Gaimai. ఇక్కడ మొట్టమొదటి విభాగంలో వంట గురించినటువంటి విషయంలో వంటగదిని నిర్వహించడానికి గాయమాయికి వంటగదిని అప్పగించారు. అలాగే ఆమె విష్ణు ద్వారా కావలసినటువంటి సామాన్లన్నీ కూడా, పదార్థాలు, వస్తువులు అన్ని విష్ణు ద్వారా మార్కెట్ నుండి తెప్పించుకోవాలి. మను సహాయంతో, అంటే ఆమె కూతురైనటువంటి మను సహాయంతో మహిళలందరికీ కూడా వంట చేయాలి. ప్రతిరోజు కిట్టి గాయమాయికి చెప్పాలి. ఏమిటి అంటే, పాశ్చాత్య స్త్రీలకు ఏం వండాలో గాయమాయికి కిట్టియే చెప్పాలి ప్రతిరోజు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. ఇద్దరు సర్వెంట్స్ ఉండేవారు, ఇద్దరు స్త్రీలు సర్వెంట్స్ ఉండేవారు, తాని, భామి. వాళ్ళిద్దరూ కూడా కిచెన్ కి మాత్రమే పని చేయాలి. మరో సర్వెంట్ సేవ్ అనే ఆమె బాబా కిచెన్ లో, అంటే మెహరా
బాబాకు వండుతూ ఉండేది. ఆమెకు సహాయంగా సేవ్ అనే ఆమె పని చేయాలి. ఇది కిచెన్ కి సంబంధించినటువంటి బాబా ఏర్పాటు చేసినటువంటి విధులు వాళ్ళకి అప్పచెప్పారు. For servants, look after the servants management is given to Kitty. Kitty should supervise the 7 servants and the toilet sweeper Zohra. So that is management. All the workers management is given to Kitty. And every room should be cleaned. Baba has very given detailed who has to clean, how it should be cleaned, who has to clean. Name of, including the name of servants also Baba is telling here. So and so has to work so and so, what type of work, how it should be cleaned. All the details in detailed Baba has explained here for the servants. రెండో ప్రీవియస్ స్లైడ్ సార్. రెండో విభాగమైనటువంటి సర్వెంట్స్ సేవకుల్ని పని చేయించడానికి కిట్టీకి అప్పచెప్పారు. ఆమె పర్యవేక్షణలో 7 మంది సేవకులు సర్వీస్ చేసేవారు. ఈ తర్వాత టాయిలెట్స్ ని క్లీన్ చేయడానికి స్వీపర్ జోహరా, అలాగే సర్వెంట్స్ ని వాళ్ళు ఏ టైంకి వస్తున్నారు, ఏ టైంకి వెళ్ళిపోతున్నారు, ఎలా పని చేస్తున్నారు, ఇదంతా నిర్వహణ అంతా కూడా కిట్టీకి అప్పచెప్పారు. ప్రతి గదిని, నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్, ప్రతి గదిని ప్రతిరోజు శుభ్రం చేయాల్సి వచ్చేది. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. Yeah, I put it is there. Every room should be cleaned daily, like that. That is the slide. Not received. This, yes, just now received. ఆ తర్వాత ప్రతి మనిషికి కూడా బాబాయే ఆదేశించేవారట. ఏ డ్యూటీ ఎవరు చెయ్యాలి, ఏ సేవకురాలు ఏ డ్యూటీని చెయ్యాలో బాబాయే సూచించేవారట. అలాగే రాహి అనే కొత్త పనిమ్మాయి బాత్రూమ్స్ క్లీన్ చేసేది, అలాగే తోట పని కూడా చేసేది. ఇంటి పని, అలాగే బట్టలు ఉతకడము, మొక్కజొన్నలు అంటే గోధుమలు, ధాన్యాలు ఇవన్నీ శుభ్రం చేయడము, వీటి కోసం మిగిలిన సేవకులు ఉండేవారు. వాళ్ళు చందర్, లక్ష్మి, సోని, శాంత, వీళ్ళు 4 ఈ పనులు చేసేవారు. ఏంటి క్లీన్ చేయడము, ఈ ధాన్యాలన్నీ కూడా క్లీన్ చేయడము, ఈ పనులన్నీ కూడా వాళ్ళు చేసేవారు. అంటే బాబాయే ప్రతి పని ఎవరు చెయ్యాలో బాబాయే సూచించగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేవారు. So for the hospital work, Nadine, last time I told you, Nadine should be the chief matron. The dates of arrival and departure of every patient should be registered. For every patient, a detailed report should be kept. Baba has explained how to maintain the hospital also. And also assistant for Nadine, that urinary below, mixing medicine, screw nail dresses, and baby clothes out of unbleached cotton. Kitty Kate Irani to work in the evening with Dr. Goyer. Arna was a Nargis to roll bandage. Complete details, Baba. Hospital, what type of work, who has to do, also Baba has given the details. ఈ ఆసుపత్రి డ్యూటీ కూడా బాబాయే అలాట్ చేశారు అందరికి. 10 మంది గర్భిణీ స్త్రీలు అంటే ఆ పేషెంట్స్ కోసం ఏర్పాటు చేయబడింది. నదీనే, అంతకుముందు మనం చదువుకున్న ఆవిడ గురించి, నదీనే టాల్స్టాయ్, ఆవిడ చీఫ్ మ్యాట్రన్ గా పనిచేసేది. అలాగే ఆవిడ చేసే పని ఏమిటి అంటే, ఎవరు ఏ పేషెంట్స్ ఎప్పుడు వస్తున్నారు, వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి క్షేమంగా వాళ్ళ ఇళ్ళకి ఎప్పుడు చేరుతున్నారు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా రిజిస్టర్లో చేసేది. ప్రతి పేషెంట్ డీటెయిల్స్ కూడా తప్పనిసరిగా దాంట్లో నమోదు చేయాల్సి ఉండేది. నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. అలాగే నదీనే టాల్స్టాయ్ చీఫ్ మ్యాట్రన్ గా పనిచేసింది. ఇరేన్ బిల్లో ఆ మెడిసిన్స్ ని మిక్స్ చేయడము, తర్వాత నైట్ డ్రెస్సులు, వీళ్ళందరికీ కూడా డ్రెస్సులు కుట్టడము, బేబీకి అంటే పుట్టిన పిల్లలకు కూడా బ్లీచ్ చెయ్యనటువంటి కాటన్తో కుట్టినటువంటి క్లోత్స్ కుట్టడము, ఇవన్నీ చేసేది. కేటీ అని ఈవినింగ్ సాయంత్రం సమయాల్లో డాక్టర్ గోహెరు, ఆర్నవాజ్ అండ్ నర్గిస్, డాక్టర్ గోహెర్తో పనిచేసేది కేటీ ఇరానీ.
అలాగే ఆర్నవాజు నర్గేసు వీళ్ళిద్దరూ కూడా నైట్ డ్రెస్సులు తయారు చేయడము, బ్యాండేజ్లు తయారు చేయడము, ఇవన్నీ కూడా సూయింగ్ మిషన్ మీద కుట్టేవారు. మాను మెహ్రూజ సవాలా వీళ్ళిద్దరూ బేదింగ్ డ్రెస్సింగ్ అంటే పిల్లలకి స్నానం చేయించడము, లేకపోతే పేషెంట్స్కి స్నానం చేయించడము, వాళ్ళకి భోజనం పెట్టడము ఇవన్నీ కూడా చేసేవారు. మన్సారి ఈ కుకింగ్ వాళ్ళ కోసం ఏదైతే వండాలో పేషెంట్స్కి ఏదైతే వండాలో అవన్నీ కూడా పర్యవేక్షిస్తూ ఉండేది మన్సారి. So Baba is arranged one woman doctor. He hired some nurses and the doctor. A woman doctor will come once in a day. A qualified, experienced nurse will be on duty. 6 separate women servants will be employed for the hospital. This is the arrangement made for the hospital by Baba. One doctor also he hired a woman doctor, gynecologist. అలాగే ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేయడానికి ఒక అనుభవజ్ఞురాలైనటువంటి ఒక లేడీ డాక్టర్ని అపాయింట్ చేశారు. అలాగే ఒక నర్సు, ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవం ఉన్నటువంటి నర్సుని నియమించారు. అలాగే దానికోసం పనిచేసేందుకు 6 మంది స్త్రీలను సర్వెంట్స్ని ఎంప్లాయ్ చేశారు బాబా. So another is fourth is the magazine section. The magazine to be called Meher Baba Journal is entrusted to Elizabeth, Narina and Nani. They will be given offices in the hospital quarters. So this is the work given to Baba, that is Elizabeth and Narina and Nani. 3 people is involved in this magazine work. Yeah. అలాగే మ్యాగజైన్ వర్క్స్ కోసం ఆ రోజుల్లో బాబా మెహర్ బాబా జర్నల్ అనే పత్రిక వస్తూ ఉండేది. దానికోసం పనిచేసేందుకు ఎలిజబెత్, నోరినా, నాని వీళ్ళ ముగ్గురిని అపాయింట్ చేశారు. వాళ్ళ ముగ్గురికి ఆఫీస్ రూమ్ లో సెపరేట్ గా హాస్పిటల్ క్వార్టర్స్ లో ఆఫీస్ రూమ్ ని ఏర్పాటు చేయించారు. Sonamasi keep watch on the main gate. That is outside gate was there. So it's a watchman like that main gate. She is the gatekeeper to heaven. She says it is a heaven inside that whatever maternity that area Baba is calling it as a heaven. Gatekeeper to heaven. So Baba explained what is her duty in detail. Baba has explained, and also he has explained, given the duty for Rano is to look after anyone who is ill among the group. Rano is also severe house carpenter. She has to act as a house carpenter also like that. Baba has given the duty in detail. He has given. Nothing is to be escaped. Everything is in detail. ఇక్కడ సూనామాసి గురించి చెప్తున్నారు. Like this, he engaged all the women mandali, eastern and western, and giving them different type of jobs. ఇక్కడ ఇంకా సూనామాసికి ఆవిడ గేట్ కీపర్ గా ఉండేది. ఆవిడ అసలు స్వర్గానికే గేట్ కీపర్ గా ఉంది అని అభివర్ణించేవారు. ఆవిడ పొద్దున్నే లేచి లక్ష్మి 5 గంటలకల్లా లక్ష్మి అనే సర్వెంట్ ని లేపాలి. అలాగే టాయిలెట్స్ ని క్లీన్ చేయించాలి జోహరా చేత. కిట్టి ఈ వెస్ట్ అంటే పాశ్చాత్య స్త్రీలు వాళ్ళు వాడుకునేటటువంటి టాయిలెట్స్ ని క్లీన్ చేయించేది. అలాగే బజార్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆహారపు వస్తువులన్నీ కూడా సూనామాసి గాయమాయికి చెప్పేది. గాయమాయి భామి అనేటటువంటి సర్వెంట్ని పంపించి వాటిని లోపలికి తెప్పించాలి. అలాగే పెద్ద పెద్ద గోని సంచుల్లో కోల్ అంటే బొగ్గు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు తెచ్చిచ్చేవారు. ఇవన్నీ కూడా లోపలికి మోయించుకురావాలి. సూనామాసి కిట్టిని సర్వెంట్స్ ని అంటే సహాయం చేయడం కోసం సర్వెంట్స్ ని అడిగేది సూనామాసి. రేనో ఎవరైనా ఈ గ్రూప్ లో వీళ్ళల్లో ఎవరైనా సిక్ అయితే ఆమె చూసుకునేది. అలాగే మెడిసిన్స్ కూడా ఈ ప్రాపర్ మెడిసిన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇవ్వాలో ఇవన్నీ కూడా రేనో చూసుకునేది. తూర్పు దేశ స్త్రీలు వాళ్ళు అనారోగ్యంగా ఉంటే గాయమాయి వాళ్ళకి తగినటువంటి ఆహారాన్ని అంటే ఎవరికి తగినట్లుగా వాళ్ళకి ఆహారాన్ని వండి వాళ్ళకి పెట్టాల్సి వచ్చేది. అలాగే ఇరేన్ బిల్లో వెస్టర్నర్ పాశ్చాత్య స్త్రీ ఆవిడ భోజనం విషయం చూసేది. రేనో ఇంకా ఇంటికి కావాల్సిన కార్పెంటర్ పని కూడా రేనోయే చేసేది.
ఇలా బాబా ఎవరి అర్హతని బట్టి వాళ్ళకి డ్యూటీలు అప్పచెప్పారు. వాళ్ళందరూ బాబా చెప్పినట్లుగా డ్యూటీల్లో పాల్గొనేవారు. So this one last time I said this is not Nadine Tolstoy. So she is from Russia. Then finally she settled in America. One thing Nadine wrote about the hospital, she has written like this. To the hospital came mostly the poorest elements of the country, warped in their rags and worn out saris, the real destitutes. So when the medicine and injection given by the professional doctors could not bring it due relief, Baba's appearance and loving embrace acted as the holy wine, reviving their hopes and giving them the lasting impulse of recovery. The joy of seeing Baba and the faith that he alone can really help acted within their hearts as a sure remedy. So this explained what was going, what type of people were coming to the hospital and what was their condition, how Baba's presence helped the patients for speedy recovery. So she has written, Nadine has written in diary. హాస్పిటల్లో నదీనేని మెయిన్ మెట్రన్ గా నియమించారు బాబా. ఆవిడ ఈ హాస్పిటల్ గురించి ఈ విషయాన్ని వ్రాసుకుంది. ఈ హాస్పిటల్లో వచ్చేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అత్యంత నిరుపేదలు. ఆ రోజుల్లో ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు ఉండేవి కావు, ఎలాంటి హాస్పిటల్స్ ఉండేవి కావు. వాళ్ళు హాస్పిటల్ అనే పదమే వాళ్ళకి తెలిసేది కాదు. అటువంటి అత్యంత నిరుపేదలు వాళ్ళు వచ్చేవారు. ఎక్కువగా వాళ్ళు చిరిగిపోయిన బట్టలు, ఆ చిరిగిన చీరల్ని చుట్టుకుని హాస్పిటల్కి వచ్చేవారట. నిజానికి వాళ్ళకి ఈ వైద్యులు ఇచ్చేటువంటి మందులు, తర్వాత ఇంజెక్షన్లు ఉపశమనం కలిగించలేకపోతే బాబా అక్కడ ప్రత్యక్షమై వాళ్ళకి ఎంతో ప్రేమతో వాళ్ళని ఆలింగనం చేసుకున్నటువంటి ఆ క్షణంలో వాళ్ళు బాబా ఆలింగనం వాళ్ళకి మందులాగా పవిత్రమైనటువంటి వైన్లా పనిచేసేదట. అటువంటి ఆయన యొక్క పర్యవేక్షణలో, ఆయన పరిష్వంగంలో వాళ్ళందరూ, ఆ నిరుపేదలందరూ కూడా ఉపశాంతి పొందేవారు, ఉపశమనం పొందేవారు. వాళ్ళ ఆశలను పునరుద్ధరించి, అంటే వాళ్ళకి కోలుకోవడానికి మంచి ప్రేరణ ఇచ్చేవారట బాబా. తర్వాత బాబా చూపినటువంటి ఆ దయ, ఆనందం ఇవన్నీ వాళ్ళకి నిజంగా సహాయం చేసేవి, మేం చేసే పని కంట అని ఆమె తన నోట్స్ లో రాసుకుంది నదీనే. So Baba told Nadine, there are thousands of hospitals in the world. I could have thousands of nurses to work here. If I give this job to you, hospital to you, means I want you to learn the real spirit of serving, that is selfless service. This is opportunity given to Nadine Tolstoy to learn the selfless service, how to do the selfless service. An opportunity is given. Baba gives the opportunity for lot of his lovers, different opportunities to serve him. So once who is do it sincerely, they will get the benefit, his love. So this is the benefit given, opportunity given to Nadine Tolstoy to work in the hospital, so that she can learn how to serve selflessly. బాబా ఆశ్రమంలో ముఖ్యంగా నిస్వార్థ సేవకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవారు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ మనకి. బాబా నదీనేకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారట ఒక సందర్భంలో. ఏమని అంటే, ప్రపంచంలో అనేక వేల హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ప్రపంచంలో ఎంతో మంది అక్కడ ఉపశాంతి పొందుతూ ఉన్నారు, ఉపశమనం పొందుతున్నారు. కానీ ఇక్కడ పని చేయడానికి నాకు చాలా మంది నర్సులు పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది, డబ్బులు ఇస్తే ఎవరైనా పనిచేయచ్చు. కానీ ఈ వర్క్ నీకు ఎందుకు చెప్పాను అంటే, నువ్వు నిజమైనటువంటి సేవా భావం, సేవా తత్పరత, నిజమైన స్పిరిట్ ఎలా ఉండాలి అనేది నీకు అవకాశం కలిగించాను. నీకు నేర్పడానికి, నువ్వు నేర్చుకుంటావని నేను నీకు అవకాశాన్ని కలిగించాను. అంటే నిస్వార్థంగా ఎలా సేవ చెయ్యాలో నా హాస్పిటల్లో నీకు అవకాశం కలిగించడం ద్వారా నువ్వు నేర్చుకోగలవు అని బాబా నదీనేకి ఒక సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది. So as we know, there is no way to in their life. So part is there. So Daivarakshara like that.
That means God is the protector of the orphans, or God helps those who have no one. You do not hope and faith in God, especially in times of difficulty. If nobody is there, only God will take care of them. This is the story is there. This is based on this one story is coming. Ananta Daiva Rakshaka is a Sanskrit proverb. It means God is the protector of orphans. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడే దీనులను రక్షించేవాడు. అంటే దీన జనోద్ధారక అని మనము భగవంతుడిని ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎవరైతే రక్షించగలిగినటువంటి వాడు భగవంతుడు మాత్రమే. అది భగవంతునిలో నమ్మకాన్ని, ఆశని చిగురింపచేస్తుంది. ముఖ్యంగా కష్ట సమయాల్లో భగవంతుని యొక్క సహాయం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. భగవంతుని పట్ల మనకి ఆశను అలాగే నమ్మకాన్ని కలిగింపచేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. Let us see what happened in the hospital once. Once a patient arrived at 3 a.m. in the morning, 3 a.m. on October 11, 1938. A mentally disabled young woman, who was pregnant and abandoned. Nobody was there to take care of her. Such is the condition. Even though the young woman was already in the labor, the head doctor refused to come to the hospital from her room in Upper Mehrabad. Despite the woman's pleading, the doctor never opened her door. So that is ఒకసారి జరిగినటువంటి ఒకసారి జరిగినటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అది 1938వ సంవత్సరం అక్టోబర్ 11వ తేదీ ఒక స్త్రీ వచ్చింది. ఆమె మెంటల్లీ డిజేబుల్డ్ అంటే మానసిక వైకల్యం ఉన్నటువంటి యువతి, అలాగే ప్రెగ్నెంట్. ఆ తర్వాత ఎవరు ఆమెను చూసేందుకు రాలేదు. ఆమె వచ్చింది హాస్పిటల్కి. చాలా మంది అప్పటికే ఆమె ప్రసవ వేదన అనుభవిస్తోంది. ఈ అప్పర్ మెహరాబాద్ లోనే బాబా నియమించినటువంటి డాక్టర్ ఉండేది, లేడీ డాక్టర్. కానీ ఆమె తెల్లవారుజామున 3 గంటలకి లేపితే ఆమె నా వల్ల కాదని చెప్పి తలుపు అసలు తీయను కూడా లేదు. ఎంతమంది బతిమాలినా ఆమె బయటికి రాలేదు. డాక్టర్ రాకపోయేటప్పటికి ఏం జరిగిందో తెలుస్తుంది తర్వాత. నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. Then Baba himself came to the hospital saying they would everybody will together, including his mother was also there, so deliver the baby together. Baba took off his coat and lit the stove to heat water. During the delivery, Baba sat just outside the ward with Mansari. Every 5 minutes, Baba used to instruct her, go and see, I think the child has come, go and see, like that. Baba used to tell Mansari. So Baba himself will see this is a compassionate father. Very clearly shows, being that avatar, how he is working, how he is taking care of the destitutes. The baby, a girl, was born at 5 a.m. After easy delivery. As soon as she had been birthed, Baba held and kissed her. After the baby was born, Baba was visiting the hospital 5 or 6 times a day to see the baby. So Baba's mother, Shirin, who was staying in the ashram, urged Baba to fire the doctor for failing to carry her duties. In response, Baba said, you take care of it. Shirin went directly to the doctor's room and banged on the door. The door opened, her door with a crack, not even fully opened. And Shirin demanded to know why she has not shown up the previous night. The doctor explained that she had been off duty and was tired. This is the reply given by the doctor. In disgust, Shirin left. She wanted Baba urged him to fire the doctor, whose name was Dr. Kavelkar, but Baba did not agree at that time for the reasons known to him only. This is what happened at the time. ఆ రోజు అలా 3 గంటలకి ఆమె ప్రసవ వేదన అనుభవిస్తుంటే అందరూ ఎవరు పిలిచినా డాక్టర్ రాకపోయేసరికి బాబాయే స్వయంగా హాస్పిటల్కి రావడం జరిగింది. తర్వాత అందరూ కలిసి ఆమెను అటెండ్ అయ్యారు. బాబా తన కోటు తీసివేసి స్టవ్ వెలిగించి స్వయంగా ఆ పాప జన్మద ఆ సమయం కోసం వాటర్ని హీట్ చేశారు, నీటిని వేడి చేశారు.
డెలివరీ సమయంలో బాబా బయట కూర్చుని ఆ వార్డు బయట కూర్చుని మనసారితో కూర్చున్నారు. ప్రతిసారి మనసారిని 5 నిమిషాలకు ఒకసారి చూడు చూడు బిడ్డ జన్మించి ఉంటుంది, బిడ్డ బయటకు వచ్చి ఉంటుంది, చూడు చూడు అని ప్రతి 5 నిమిషాలకి మనసారిని లోపలికి పంపించేవారు. మొత్తానికి 5 గంటలకి ఈజీగా డెలివరీ అయ్యింది. పాప పుట్టింది. వెంటనే ఆ పాపకి స్నానం చేయించగానే బాబా ఆ పాపని స్వయంగా ఎత్తుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నట్ట. ఆ తర్వాత బాబా హాస్పిటల్కి 5-6 సార్లు ప్రతిరోజు వచ్చి ఆమెను చూడ్డానికి వచ్చేవారు. అంటే దయామయుడైనటువంటి అవతార పురుషుడైన మెహర్ బాబా ఎలాగ సేవ చేశారు, ఎలాంటి నిర్భాగ్యులైనటువంటి వాళ్ళందరికీ ఎలా సేవ చేశారు అనేది ఇక్కడికి మనకి తెలుస్తుంది. తర్వాత బాబా మదర్ ఆ సమయంలో షిరీన్మాయి అక్కడే ఉంది. బాబాని వెంటనే ఆ డాక్టర్ని వెంటనే ఫైర్ చేసేయి, బయటికి పంపించేసేయి, డ్యూటీ చెయ్యనందుకు నువ్వెందుకు ఉంచుకుంటావు అని ఆమె బాబాని గొడవ పెట్టింది. అప్పుడు బాబా అన్నారు, నువ్వే వెళ్ళి ఆమెను ఏం చేస్తావో చెయ్యి అనగానే షిరీన్ వెళ్ళి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. గట్టిగా డోర్ కొట్టి ఆ డాక్టర్ కొంచెం ఓపెన్ చేసి ఏమిటి విషయం అని తెలియగానే, ఇలా జరిగింది, నువ్వెందుకు రాలేదు, నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్, ఎందుకు రాలేదు అనేటప్పటికల్లా ఆమె నేను ముందు రోజు రాత్రి నా డ్యూటీ అయిపోయింది, కాబట్టి నేను చాలా అలసిపోయి ఉన్నాను, అందుకని నేను రాలేకపోయాను అని చెప్తుంది. ఇంకా ఆమె పట్ల విరక్తి భావంతో షిరీన్మాయి వెళ్ళిపోతుంది. బాబాని మళ్ళీ అడుగుతుంది ఆ డాక్టర్ని పంపించేయమని చెప్పి. కానీ బాబా దానికి అంగీకరించలేదు. ఎందుకు అంటే రీజన్ ఆయనకే తెలుసు, ఎందుకు అలా చేయాల్సి వచ్చింది, ఆమె ఎందుకు బద్దకించింది అంటే డ్యూటీ డాక్టర్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉన్నది ఆమె విధి నిర్వహించడం కోసమే. ఏ డాక్టరు లేనప్పుడు ఏ డాక్టర్ అయినా రావాల్సిందే. కానీ బాబా ఆమెను ఎందుకు ఏమి మాట్లాడకుండా అలా ఉంచేశారు అనేది ఆయనకే తెలుసు. ఆయన కారణం అంటే ఆయన కారణాలు ఆయనకున్నాయి. ఎందుకు అంటే ఆ బిడ్డను స్వయంగా ఆయన సమక్షంలో జన్మించవలసినటువంటి ఆ విధి అలా రాసిపెట్టుంది కాబట్టి ఆయన ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నారు. డాక్టర్ ఉంటే ఆయన ఉండవలసిన అవసరం లేదు. So not in a task, you can see here with the first patient. This is the first patient with the child. You can see the photo, beautiful photo. This is the first patient with the first child born in that maternity hospital. Okay. Mera Badri. So many babies were born in the maternity hospital. During the time the maternity hospital was operating, Baba would visit every day, inquiring how many babies had been born and holding each newborn in his arm. No one knows the life stories of these babies born here, but each baby had the great fortune to receive the special attention of the avatar of the age. So fortunate those children are. We don't know what happened to those children, but they're very fortunate. They have the special attention of the avatar of the age. Please. ఆ ప్రసూతి హాస్పిటల్లో చాలా మంది పిల్లలు జన్మించారు. ఆయన ఆ ప్రసూతి హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్న సమయంలో బాబా ప్రతిరోజు ఆ హాస్పిటల్కి వచ్చేవారట. ఎంతమంది పిల్లలు పుట్టారు, ఏమిటి సమాచారం అని అన్నీ అడిగేవారు. తర్వాత అలా ఆ రోజు పుట్టిన పిల్లల్ని ఆయన చేతుల్లోకి తీసుకునేవారు. అసలు వాళ్ళు ఆ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క జీవిత చరిత్రలు మనకి తెలియవు, జీవిత కథలు మనకి తెలియవు. కానీ ఆ రోజు ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లల్ని బాబా చేతుల్లోకి తీసుకోవడం అంటే యుగ అవతార పురుషుడైన మెహర్ బాబా యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఆ పిల్లలు ఉండడం అనేది వాళ్ళ యొక్క గొప్ప అదృష్టం అనే చెప్పాలి. Jai Baba sir, your voice is not. Jai Baba sir, Raghupati Rao garu. Oh.
ఆయన లెఫ్ట్ అయిపోయారు, మళ్ళీ వస్తారు, వెయిట్ చేద్దాం. Can you hear me, madam? ఎస్ సార్. Okay. I think it is disconnected. Okay. Great. Correct. Yeah. So this is the baby born at the maternity hospital wearing a gown sewn by the women mandali. You can see how the baby was given. All cloth, everything is free given in the hospital, sewn by that women mandali. So Nadine's and other women works in the maternity hospitals ended in December 1938 when they joined the Baba and the Bluebird tour. Over nearly about 1 year, that's all. The hospital was or for only 1 year, about 1 year, not even full 1 year. And so it was ended in December 1938. It is over when they joined Baba on the first Bluebird tour. ఈ నదీనే అలాగే ఇతర స్త్రీలు ఈ ప్రసూతి హాస్పిటల్ పనిచేసే వాళ్ళు, వాళ్ళందరి పని డ్యూటీ అంతా కూడా ఆ సంవత్సరం డిసెంబర్తో ముగిసిపోయింది. ఎందుకు అంటే బాబా బ్లూ బస్ టూర్ ప్రయాణం ప్రారంభించబోతున్నారు. ఆ సమయం వరకు అక్కడ హాస్పిటల్ అనేది వర్క్ చేసింది. So the universal done by Meher Baba during 1938 has manifested throughout the world, providing free service for poor pregnant women. Now you can see how much facilities are being given for the pregnant women throughout the world. So many free hospitals are there, maternity hospitals, free service before pregnant, after delivery, so much facilities are being given to the poor pregnant ladies, women. This is work of Baba. That is one of the universal works of Baba through the maternity hospital. బాబా 1938లో అంటే ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రసూతి హాస్పిటల్ అనేది ఆయన విశ్వకార్యంలో ఒక భాగంగా ఏర్పాటు చేశారు. 1 సంవత్సర కాలం పూర్తి అవ్వకుండానే దాన్ని మూసివేయడం జరిగింది. అనేక మంది ఈ నిరుపేదలైనటువంటి గర్భిణీ స్త్రీలందరికీ కూడా ఆ రోజుల్లో బాబా సేవల్ని అందించారు. That is manifested now throughout world. ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఎటువంటి బాధ అంటే డబ్బులుంటే చాలు, ఎంతైనా మనకి సౌకర్యవంతమైనటువంటి హాస్పిటల్స్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఎవరు ఇబ్బంది పట్టం లేదు. ఆనాడు బాబా చేసినటువంటి విశ్వకార్యంలో భాగంగా ఈ విషయాన్ని కూడా ఆయన దేన్ని కూడా విస్మరించలేదు. ప్రతి విషయాన్ని అంటే రాబోయేటటువంటి మనము అనుభవించబోయేటటువంటి ఈనాటి సౌకర్యాలన్నిటికీ ఆయన అప్పుడు పునాది వేశారని చెప్పవచ్చు. So next, that building, that store now maternity building is over. Now the building is used for the must work and seclusion. Same building is used for must work and seclusion. Let us see. 1940, that is 38 end it is closed. Then 1940 Baba was in Bangalore, and 40 Bangalore must ashram was there in Bangalore. It was closed. All that must were bought here, and the must ashram at Bangalore shifted to here Upper Mehrabad. So
that building became the Mast Ashram. As in the Bangalore Ashram, Baba even provided a chai and beedi shop for them. As World War II became more serious, at that time World War II was going on, it was more serious. So Baba began doing seclusion work here with the most notably the made man Chatti Baba from the South India. So that became a Mast Ashram afterwards. ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రసూతి హాస్పిటల్ తర్వాత కాలంలో అంటే 1940 సంవత్సరం ఏప్రిల్ నెల నుండి అది మస్తు ఆశ్రమంగా వర్ధిల్లింది. ఆ రోజుల్లో అంటే 1940 ఏప్రిల్ నెలలో బెంగళూరులో మస్తు ఆశ్రమాన్ని నిర్మింపజేశారు. అక్కడ ఆ మస్తాశ్రమాన్ని రద్దు చేసి ఆ మస్తుల్ని మెహరాబాద్ కొండ మీదకి తీసుకొచ్చారు. అక్కడ వెదురుతో నిర్మాణం చేసినటువంటి ఆవరణ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ మస్తులకి ఏర్పాట్లు చేశారు. తర్వాత అంటే అనేక మస్తాశ్రమాల్ని నిర్మింపజేశారు బాబా. అందులో ముఖ్యంగా మెహరాబాద్లో అప్పర్ మెహరాబాద్ అండి, మెహరాబాద్ కొండ మీద ఈ మస్తాశ్రమం అనేది చాలా రోజులు ఉంది. బెంగళూరులో ఆశ్రమం స్థాపించినప్పుడు వాళ్ళకి బీడీ అలాగే చాయ్ అంటే టీ షాపు అలాగే బీడీలు కొనుక్కునేందుకు బీడీల కొట్టు కూడా ఆవరణలో ఏర్పాటు చేశారట. అంటే మస్తులు ఎప్పుడు కావాలంటే అంటే కొంతమంది మస్తులకి బీడీ తాగడం అలవాటు ఉండేది, కొంతమంది మస్తులకి ఎప్పుడు చాయ్ తాగడం అలవాటు ఉండేది. అలాగ వాళ్ళకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసేందుకు అక్కడ చిన్న చిన్న షాపులు కూడా ఓపెన్ చేశారు బాబా బెంగళూరు ఆశ్రమంలో. ఆ సమయంలోనే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం చాలా గంభీరంగా సాగుతోంది. బాబా జూన్ 1 నుండి జూన్ 1వ తేదీ నుండి ఏకాంతవాసం పని కూడా ఈ మస్తులతో ఇక్కడ చేశారు మెహరాబాద్ కొండ మీద. అక్కడ ముఖ్యంగా సౌత్ ఇండియా నుండి చట్టి బాబాని తీసుకురావడం జరిగింది ఈ మస్తు ఆశ్రమానికి. So he's Chatti Baba, you can see him, how he looks. Baba, I worked with him, Chatti Baba. And during July 40, Baba had built the cage room to accommodate the Tiger Mast Karim Baba from Calcutta. So he bought one mast from Calcutta, his Karim Baba is name. To accommodate him, one cage room was constructed in that same building. There are 2 rooms were there. In one room, divided into 2 parts. That one made is a cage room to accommodate the Tiger Mast Karim Baba from Calcutta. కలకత్తా అంటే ఆ రోజుల్లో బాబా మస్తుల్ని అనేక మందిని తెప్పించేవారు బైదులు మొదలైన వాళ్ళందరి చేత. కలకత్తా నుండి కరీం బాబా వచ్చినప్పుడు ఆయనని అకామిడేట్ చేయడం కోసం పెండు చేత బాబా 1940 జూలైలో మెహరాబాద్ కొండ మీద ఇందాక మనం చెప్పుకున్న ప్రసూతి హాస్పిటల్ గదిలో ఒక పక్కన కేజ్ రూమ్ అంటే వెదురు తడికలతో చేసినటువంటి కేజ్ రూమ్ ని ఏర్పాటు చేశారు. So you can see here that maternity hospital, there are 2 rooms were there, and one side room divided to 2 parts. One is cage room. One is second part is used by Elizabeth Patterson and Norina Matchabelli to publish the Meher Baba journal. And other side is Mast Ashram. And front is that other building that for them giving chai and various other things. Building was used here. This is the construction. How the Mast Ashram ఇందాక మనం ప్రసూతి హాస్పిటల్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే మస్తాశ్రమము, అలాగే దాని పక్కన ఒక ప్లేస్ లో కేజ్ రూమ్ కరీం బాబా ఉంచడానికి ఒక బోను లాంటి అంటే ఒక పంజరం లాంటి గదిని నిర్మింపజేశారు. మరొక భాగంలో మెహర్ బాబా జర్నల్ కోసం వర్క్ చేసేందుకు ఎలిజబెత్ ప్యాటర్సన్, నోరినా మ్యాచ్బెల్లి వీళ్ళు ఇద్దరు అక్కడ వర్క్ చేసేవారు. So this is Karim Baba from Calcutta. So Baba bought from him to Mehrabad, worked with him in the cage room. Baba has done seclusion work with him in the cage room. So the magazine, this is the magazine, it's called Meher Baba Journal.
So editor is Elizabeth Patterson. The magazine was published from 1942 magazine. So 1942. It is available in internet. All the magazines are available. The committee consists of Abdul Sampath, all very big people, very close lovers of Baba. Abdul Ghani, Adi Kerani, Narana Machiavelli, Elizabeth Patterson, all are the members for that magazine, editors. ఇక్కడ మనకి మెహర్ బాబా జర్నల్ అనే పత్రిక ముఖ చిత్రం కనిపిస్తోంది. దానికి ఎడిటర్స్ గా ఎలిజబెత్ ప్యాటర్సన్ ఉండేది. ఎడిటోరియల్ కమిటీ కూడా ఉండేది. ఈ మంత్లీ మ్యాగజైన్ 1938 నుండి 1942 అంటే 4 సంవత్సరాల వరకు అది వచ్చింది. దానికి మెహర్ ఎడిటోరియల్ కమిటీ అనేది ఉంది. దాంట్లో రంజు అబ్దుల్లా, సంపత్ అయ్యంగార్, ఫెరమ్ రోజ్, దాదా చాంజీ, అబ్దుల్ ఘనీ, తర్వాత ఎస్టెల్లే గ్యాలీ, ఆది కిరాని, నారినా మ్యాచ్పల్లి, ఎలిజబెత్ ప్యాటర్సన్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ మంత్లీ మ్యాగజైన్ ని రావడానికి, పబ్లిష్ చేయడానికి ఎడిటోరియల్ మెంబర్స్ గా పనిచేసేవారు. So when Baba was doing seclusion inside that in the building, and outside one compound was there, bamboo temporary compound was there, bamboo compound, and Krishna Nair was the watchman. So what happened? There was when bell was there near the gate. So whenever Baba wanted to call him, he used to pull a rope, and Krishna Nair used to hear the sound, bell sound, and he used to go inside and attend whatever Baba wanted. So once what happened, without bell he should not enter. That is the condition. Without hearing the bell sound, he should not enter. But once what happened, he had one bell sound in the afternoon. He was wondered, how is it possible? This is not the normal time. So what happened? But he heard the sound. Then Krishna entered the compound. So beheld Baba emitting the light of 100 suns. He saw that Baba was doing seclusion work. So he saw that Baba's face, the 100 suns light. Krishna began to lose consciousness when Baba quickly grabbed his left bicep and forcefully tore the muscle. See, he tore the muscle of Krishna Nair. So much pain, causing severe pain. The physical shock saved Krishna's life, and the scar he bore for the rest of his life served as a reminder of this incident and the power of Baba's seclusion work during September 1940. So he saw Baba's actual this thing, what he was. 100 suns, that much shining was coming from Baba's face at that time. But Krishna Nair was not supposed to see, but he was about to die. But Baba saved him by twisting, by tearing out the muscle of his hand. Otherwise he would have died. Because of the time that he regained that consciousness. This is what happened in the incident during that time. I think Baba is there in that cage room, sir. Is it right? No, outside also he was there. Outside also. Cage room only, I was doing cage room. He was not supposed to enter. But he heard the sound of bell. I know. But how the sound came, nobody knows. But Baba was not on the ring. But somehow he heard the sound and he went inside and saw Baba. ఇక్కడ బాబా ఏకాంతవాసంలో ఉన్నప్పుడు జరిగిన సంఘటన ఇది. కృష్ణ నాయర్ బాబాకి పర్సనల్ అటెండెంట్ గా, అంటే ఆయన వాచ్మెన్ అక్కడ ఉండేవాడు. చాలా సమయం అంతా కూడా ఆ గేటు బయటే ఉండేవాడు. అంటే ఆయన ఏకాంతవాసంలో ఉన్నప్పుడు మనకి అందరికీ తెలుసు, ఎవరిని లోపలికి ఎంటర్ అవని ఇచ్చేవారు కాదు. మండలి వాళ్ళు కానివ్వండి, ఎవరైనా సరే అందరూ బయట ఉండాల్సిందే. ఆయన పిలిచినప్పుడు మాత్రమే రావాలని ఎందుకు అంత గట్టిగా చెప్పేవారు మనకి సంఘటన తెలుస్తోంది. ఆ గేటు బయటే అతడు కూర్చునేవాడు. ఎప్పుడు బాబా భోజనం పెట్టడానికి, అంటే నా పని అయిపోయిన తర్వాత బెల్ కొట్టేవారు, గంట వాయించేవారు. అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి ఆహారం బాబాని చూడకుండా అక్కడ పెట్టేసి రావాల్సి వచ్చేది. అలాగా ఏ పని కావాలంటే ఆ పని చేయడానికి కృష్ణ నాయర్ బయట వెయిట్ చేస్తూ, అంటే ఆ కాపలా కాస్తూ ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఎప్పుడు బెల్ కొడితే ఆయన లోపలికి బెల్ కొట్టి బాబా లోపలికి వెళ్ళిపోయేవారు. ఈ వీళ్ళు వచ్చి బాబాని చూడకుండా అక్కడ భోజనమో లేకపోతే టీయో బాబా ఏది అడిగితే అది చెయ్యడమో అక్కడ చేసి పెట్టేసి వెనక్కి వచ్చేసేవారు. బాబా బెల్ కొడితే తప్ప వీళ్ళు ఎవ్వరూ లోపలికి రావడానికి వీల్లేదు. ఆ సమయంలో ఒకసారి ఏం జరిగింది అంటే,
బెల్ వినపడింది. అది మిట్ట మధ్యాహ్నం సమయం. ఎందుకు బాబా ఆ సమయంలో, అంటే సమయం కాని సమయంలో బాబా ఎందుకు గంట మోగించారో అతనికి అర్థం కాలేదు. కానీ మరి గంట మోగింది కాబట్టి వెళ్ళాల్సొచ్చింది. లోపలికి వెళ్ళేటప్పటికి బాబా బాబాని, అంటే తప్పనిసరిగా అక్కడ బాబా బయటే ఉన్నారు. అంటే ఎవరైనా వస్తున్నారు అని తెలియగానే బాబా లోపలికి వెళ్ళిపోయేవారు వాళ్ళని చూడకుండా. అంటే వాళ్ళెవరు కూడా తనని చూడకుండా. ఆ సమయంలో ఆ ప్రాంగణంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు బాబా 1000 సూర్యకాంతితో 100 సూర్యుల కాంతితో ఆయన వెలిగిపోతూ ఉన్నారట. ఆ కాంతి అంతా కూడా ప్రసరిస్తోంది. అలాంటి కాంతిని మనం కళ్ళతో చూడలేం. వెంటనే అతడు స్పృహ తప్పి పడిపోవడము, కృష్ణ వెంటనే బాబా ఆ సమయంలో ఎవరైనా అలా వదిలేస్తే అతడు మరణించడం ఖాయం. కానీ బాబా ఏం చేశారు, వెంటనే వెళ్ళి అతని అలా ఎడమ చెయ్యి కండని చాలా శక్తివంతంగా ఆ మజిల్‌ని టేర్ చేసేసారట. అంటే కండని ఊడబెరికేసారట బయటికి. విపరీతమైనటువంటి పెయిన్ వచ్చింది. ఆ పెయిన్‌తో అతనికి స్పృహ వచ్చిందనమాట. ఆ స్పృహ రావడం కోసమే బాబా అలా చేశారట. అతని జీవితాంతం కూడా ఆ కండ పట్టి లాగినటువంటి ఆ స్కార్, ఆ గుర్తు ఉండిపోయింది. ఆ ఇన్సిడెంట్‌ని గుర్తు చేసేందుకు గాను, అందులో బాబా ఏకాంతవాసంలో పనిచేసేటప్పుడు ఆయనకున్నటువంటి శక్తికి గుర్తుగా అది ఉండిపోయింది. ఇది 1940 సెప్టెంబర్ మాసంలో జరిగిందనమాట ఈ ఇన్సిడెంట్. How he is so fortunate to see the Baba in that seclusion condition. Krishna Nayak. అందుకని సెక్లూజన్ టైంలో ఎవరిని లోపలికి రానిచ్చేవారు కాదు. ఈ వాళ్ళు ఒకళ్ళు, తర్వాత ఈయన కృష్ణనాయర్ ఒకళ్ళు ఇలా పొరపాటుగా చూడడం జరిగింది బాబాని. Cage room. So in 1941, Baba sat inside the cage room for another important seclusion work. So at that time, it was covered, all the bamboo gap is covered with a cloth. Baba told Padri to cut a small piece of bamboo from the ocean to make an opening. In that bamboo cage, small opening is made to put his alphabet board and to give. So he don't want to show his face. Only that opening is to put that alphabet board and give instructions. So 1st August 41 working only with another must. That Chitti Baba is working with Chitti Baba. Strict seclusion, not even allowing his shadow to be seen by any mandali. That was that much strict. Only with the must he was working. He don't want to show his shadow even to any mandali. Only through that small opening is to give instruction. Okay. So you can see that. So only any photo Vishnu is there, allowed, sir? Photo I'll show you. Only Vishnu was allowed to come inside, and he was not seeing the face. Only through that board, but he used to give instruction. Vishnu is to read the instruction and pass it on to others. That was the condition, that much strict condition. But he was there only for 1 week, Baba. So this is the cage room. You can see here, this is the cage room. Before his seclusion, Baba was sitting inside. And this is the opening in the cage room, small opening. So Baba, through the alphabet board, he was giving instruction. Only Vishnu was allowed to read that one, nobody else. Baba even not even showing his shadow also, that much strict seclusion. But because of heavy wind, he was unable to continue in that particular case. So he came out after 1 week of seclusion. మనలో చాలా మంది చూసే ఉంటాము ఈ కేజ్ రూమ్ ని. 1941 జూలై చివరిలో బాబా ఈ కేజ్ రూమ్ లో ఏకాంతంగా పనిచేయడం జరిగింది. అది ప్రధానమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఏకాంత వాస సమయంలో జరిగినటువంటి పని. ఆ సమయంలో బ్యాంబూ అంటే వెదురు బద్దలతో నిర్మించబడినటువంటి ఆ కేజ్ రూము మధ్య మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి. అది కూడా బాబా గుడ్డతో కవర్ చేయించారు. పాద్రి ఆ పని చేశాడు.
ఎక్కడ ఏమాత్రము అంటే బాబా నీడ కూడా ఎవరు చూడని విధంగా అంత పక్కాగా జాగ్రత్తగా రూమ్ని క్లోజ్ చేయించారు. అక్కడ దాంట్లో ఏకాంతవాసం చేశారు. చట్టి బాబా మాత్రమే ఉండేవాడు, మరెవ్వరూ కూడా వచ్చేవారు కాదు లోపలికి. అంతేకాకుండా విష్ణు మాత్రమే లోపల వరకు వచ్చి ఆల్ఫబెట్ బోర్డు, ఇందాక మనం ఫోటోలో చూసాము, బాబా ఆల్ఫబెట్ బోర్డుని ఆయన చేతిని మాత్రమే బయట పెట్టేవారు. ఆ బోర్డులో బాబా సూచించిన విధంగా బాబా చెప్పినటువంటి సూచనలను అనుసరించి విష్ణు దాన్ని చదివి మళ్ళీ ఇతర మండలి వారికి చెప్పాలి. అలా వారం రోజులు బాబా అందులో అక్కడ వర్క్ చేయడం జరిగింది. కానీ ఆ సమయంలో ఒక పెద్ద గాలివాన, గాలి దుమారం రావడంతో గాలి దుమారం రావడంతో అక్కడ వర్క్ ఆయన ఫుల్ స్టాప్ పెట్టి పక్కకి వచ్చేసారు, బయటకు వచ్చారు. కేజ్ రూమ్ బయటకు వచ్చారు. తర్వాత ఇప్పుడు కూడా ఈ కేజ్ రూమ్ ఇప్పటికి కూడా మనకి ఉంది, మనం చూడొచ్చు వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని. అది 1941 వరకు అక్కడ ఉన్నారు బాబా. So after this work is over, working, then after it was used as a Mandali quarters. Kaikobad Dastur's wife and daughters were lived there from beginning of the new life. After Baba dropped the body, Kaikobad lived the last 7 years of his life there. After it was used as a family quarters, particularly Kaikobad with his family. బాబా 1941 ఏకాంతవాసం ముగిసే వరకు అక్కడ బాబా వాడుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆ బిల్డింగ్ మండలి క్వార్టర్స్ గా పనిచేసింది. కైకోబాద్ దస్తూర్ వైఫ్, వాళ్ళ 3 కూతుళ్ళు అక్కడ ఉండడం సాగించారు. బాబా నవజీవనానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు ఎక్కడ ఏ విధంగా నివసించాలో బాబా ప్లాన్ చేసి వెళ్ళిపోవడంతో కైకోబాద్ దస్తూర్ వైఫ్, పిల్లలు అక్కడ ఉన్నారు. బాబా బాడీ డ్రాప్ చేసి తర్వాత కైకోబాద్ కూడా అక్కడ ఆయన చివరి 1941. There are 2 entrances there. This is one of the entrance. Hospital building. Yeah. So that is the hospital. That is what you say now. Here, this is 1938. It was like this. 1938. You can see the tomb, Baba's tomb, and Baba's cabin, and behind that one, maternity hospital. This 1938. The site was like this. Now you can see what change has taken place, how it was during 1938. So this is the children. Kaikobad's daughters too. You can see that mark. That is her name is Jalu. So they are the daughters. They were living. They were living there, and so now if you go to Rabad, you can see this from Baba's cabin. You can see the building like this. Is there with the same color with a board? They have put a board also there. And from here, because of the trees, you can have only portion you can see behind the trees. See the Baba's tomb is there. Here, left, right is Baba's cabin. Baba's thing. Then behind that one, that building is there. That is the story of maternity building built in 1938. So much of work done Baba inside that one area. So much work is done by Baba in that building. Baba has done a lot of seclusion work. So you can imagine how much powerful that area is. So with this, I'll be concluding today's this thing. You can tell me 1, 2, 3 words about this building. Hello. జై బాబా సార్. Yeah. ఇది మెటర్నిటీ బిల్డింగ్ మనం ఈ రోజు చూస్తేది. And this one.
మనకి So this is the story. Building where how much Baba worked in this building. Now I shared information about this building. With this, I'll be concluding today's sharing of matter. Jai Baba to all. Avatar Meher Baba ki Jai. So we take Baba's darshan. Blessings. Avatar Meher Baba ki Jai. Jai Meher Baba. జై బాబా సార్. Jai Baba to all తమర్ the మెహర్ participants. బాబాకి జై. జై బాబా సార్. అందరికి Jai Baba. జై బాబా జై సార్. బాబా అండి. అందరికీ జై బాబా. జై బాబా. అందరికీ జై బాబా. జై బాబా. అందరికీ జై బాబా.